تحریک انصاف الائنس بنا کر حکومت کے خلاف نئی تحریک لانچ کرتی ہے تو حکومت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا حکومت تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر پھر سے لانے میں کامیاب ہو جائے گی یا حکومتی سختی میں تحریک انصاف کے خلاف مزید اضافہ ہوگا؟ جاننے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے۔ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ الیکشن کو 1 سال پورا ہو گیا ہے لیکن ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا، وہ سیاسی استحکام جو کہ ملک کی معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ملک کے آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج بھی پاکستان تحریک انصاف ملک میں شوم سیاہ بنا رہی ہے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف، تو کیا اگلے 5 سال ایسے ہی چلے گا نظام ملک کے اندر یا پھر استحکام لے آئیں گے، چیزوں کو بہتر کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی سیاسی استحکام والی بات جو ہے اس میں بھی میرا خیال ہے آج سے 6 مہینے 7 مہینے یا 4 مہینے پہلے جو سچویشن تھی پولیٹیکل، اس سے سچویشن بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ استحکام جو ہے ایبسولوٹ آ چکا ہے، لیکن بہتر ہے۔ جو اسپیکولیشنز تھیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا دم توڑتی جا رہی ہیں۔ جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے، معاشی استحکام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو آج سے 8-10 مہینے پہلے سچویشن جو تھی اس سے کجا بہتر سچویشن ہے اس وقت۔ آپ میں نہیں کہتا یہ جو آپ کے جو معاشی اشاریے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہے یا انفلیشن کا ریٹ ہے یا فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، آپ نے کتنا ڈیٹ ریٹائر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ کا فارن ایکسچینج ریمیٹنسز کتنی آئی ہیں باہر سے، یہ سارے انٹرسٹ ریٹ کیا کدھر تھا اور کدھر آ گیا ہے، ان تمام جو انڈیکیشنز ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وی آر آن وے ٹو اکنامک ریکوری۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایبسولوٹ جو ہے وہ ٹرمز میں تو ابھی نہیں آیا، لیکن ایک بڑی مخدوش حالت تھی آج سے 8-10 مہینے پہلے، ہم اس مخدوش حالت سے نکل آئے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ تو بتائیں کہ سیاسی استحکام بھی آہستہ آہستہ سفر صاحب آ جائے گا۔ سچویشن پہلے سے بہتر ہے، الحمدللہ بہتر ہے۔ اور یہ ہنگامے وغیرہ جو ہیں سارے اٹیمپٹس کر کے دیکھ لیے ہیں پی ٹی آئی نے، مذاکرات کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے انہوں نے، خط بھی لکھ کے دیکھ لیا ہے، ٹرمپ صاحب کے اعلان کا بھی انتظار انہوں نے کر لیا ہے، سارے ان کے بھی جو مائل سٹونز تھے نا یہ انہوں نے بھی کراس کر لی ہیں، تو اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ لائحہ عمل حکومت کا پھر تحریک انصاف کے حوالے سے یہی رہے گا کہ کہیں جلسے کی اجازت نہ دینا، جب کبھی وہ کوئی احتجاج پلان کرے تو دفعہ 144 لگا دینا، جس طرح سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا تھا 8 فروری کے انتخابات کی مبینہ دھاندلی کے خلاف، تو اسی طرح سے چلے گا نظام آگے، یعنی سختی رکھی جائے گی تحریک انصاف کے احتجاج کو لے کر؟ دیکھیں احتجاج جو ہے سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جب احتجاج جو ہے وہ متشدد ہو جائے، جب احتجاج جو ہے وہ تشدد کی راہ پہ، گولی چلانے کی راہ پہ نکل آئے، اسلحہ بردار لے کے احتجاج کیا جائے، تو پھر تو وہ جو اولی بات جو آپ کر رہے ہیں پھر وہ ممکن نہیں ہوتی، سیدھی سادی بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہرحال آج تو انہوں نے پرامن احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، کوئی چڑھائی نہیں، کا پہلے اسلام بھی آباد کے اوپر ایسا کوئی پلان نہیں 26 تھا؟ نومبر کو بھی پرامن احتجاج کا اعلان تھا، اس سے پہلے بھی جو آئے تھے اس وقت بھی پرامن احتجاج کا اعلان تھا۔ اگر آپ میری جگہ ہوں اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک اینکر پرسن نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی میری زبان میں ضرور میری زبان میں بولیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اگر پرامن ان پہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے کوئی اسٹیبلش ہو جائے پرامن احتجاج کی، تو 100% ان کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن مسلح جتھے لانا اور حملہ کرنا جو ہے نا وہ اس احتجاج کی کہیں بھی
गुंजाइश नहीं है, ना कानून में, ना आइन में, सही है। किसी मुल्क में भी तो नहीं है। खालिद साहब ये बताएं कि 8 फरवरी तो आज गुजर गया, तहरीक इंसाफ ने योम स्याह मनाया, आपने योम तामीर तरक्की मनाया आपने, तो आगे के वाले से तहरीक इंसाफ के एहतजाज को और उनकी एहतजाजी तहरीक को लेकर क्या लायामल है? क्या इसी तरह से सख्ती रखी जाएगी, मजीद जो है वो नूज टाइटन किया जाएगा, या फिर जो मुज़ाकरात की जो एंगेजमेंट की पॉलिसी थी उस पर आएंगे? हमने असेंबली के अंदर एहतजाज किया, हमने और एहतजाज के पुरअमन तरीके अपनाए, और अल्टीमेटली जो इनकी जो एक परफॉर्मेंस, डिसमिल परफॉर्मेंस थी पीटीआई की, और पीटीआई की हुकूमत के से जो दिलबर्दाश्ता लोग हुए, वो लोग अलग-अलग हुए उनसे और हमारे साथ मिल गए, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लिया। तो ये कोई रास्ता, इस तरह का पॉलिटिकल रास्ता अपनाएं, एक पॉलिटिकल तो पार्टी की ताकतवर हैसियत से हल्के भी आपके साथ दहशतगर्द इस वक्त मिल गए थे ना एक सर? एक मिनट एक जी जी। एक मिनट जरा, पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से जो है अपना एहतजाज करें, एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से अपना एहतजाज ना करें। ये चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है। खुसूसन जब हम इकोनॉमिक रिकवरी के उसमें जा रहे हैं। आप मुझे बताएँ कि जितने दावे, जितने इन्होंने क्लेम्स किए हैं ओवर लास्ट 3-4 मंथ्स, उसमें क्या कौन-सा क्लेम मटीरियलाइज़ हुआ है? और इनके जो ओवरसीज़ जो वर्कर्स हैं, वो जिस तरह 3-4 महीने उन्होंने खासा वहाँ पे माल खर्च सही। किया, और अमेरिकन एक डेलीगेट यहाँ पे आके बता के भी गया है। हम्म। माल खर्च किया होगा, कुछ और नुक्कड़े लगाया होगा, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वैसे कह तो रहे खान साहब कि कोई डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की नेक्स्ट वीक जो जॉइंट स्टेक आउट या उनकी जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें कोई सवाल जो है वहां पे होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, मोदी पाकिस्तान के की हवाले से। मौजूदगी में सवाल करेंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, तो इनका जो फिर जो असल चेहरा है वो सामने आएगा ना। सवाल तो किसी सहाफ़ी ने करना है सर, वहां करेक्ट, पे तहरीक इंसाफ तो नहीं जो करेगी। सहाफ़ी ने करना है, लेकिन क्या प्लेटफ़ॉर्म क्या होगा उस वक़्त? हम्म। आप बता दें मुझे, सही। किस प्लेटफ़ॉर्म पे सवाल होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्तरका। नहीं, नरेंद्र मोदी जो है, वो मामा चाचा है इनका जो है, उसकी हम्म। मौजूदगी में पाकिस्तान के हालात जो है वो ट्रंप के सामने रखे जाएँगे, या जो भी इनकी हम्म। नुक्ता नज़र है, उसको ये पेश उन दोनों के सामने पेश करेंगे। तो अगर आ जाता है प्रेशर वहां से अमेरिका से कोई यानी कि आपको नहीं, क्या लगता है हमें कि क्या प्रेशर वो आना है, टल क्या गया है, वो प्रेशर है, क्या अमेरिका वाली प्रेशर थ्रेट है? टल गई है? फिर नहीं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो शकील अफरीदी को कह रहे हैं पिछले को 25 साल से करे आकर, हम्म। क्या हुआ है? तो ये बताएं हाज साहब कि अब आगे के हवाले से तहरीक इंसाफ पहले अकेली आपके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करती रही हुकूमत के खिलाफ, अब वो एक अलाइंस बना रहे हैं आपके खिलाफ, जिसमें मुख्तलिफ अपोजिशन की सियासी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है। आज भी महमूद अचकज़ई साहब ये फरमा रहे थे कि अगर हम इकट्ठे हो जाए अपोजिशन की सारी जमातें तो 3 महीने भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो अगर ये अलाइंस बना के अब जो तैयारी कर रहे हैं आपके खिलाफ एक नए एक यलगार की, तो क्या है खतरा या उससे भी आप निकल जाएंगे? अल्लाह खैर करेंगे, निकल जाएँगे। जो जो वहाँ पे उस मीटिंग के अंदर महमूद खां अचकज़ई साहब ने कहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि क्या कहा है उनको। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बड़ा कंक्लूसिव किस्म का वहाँ पे बयान दिया है, हम्म। और उसकी क्या बेयरिंग है उस बयान की, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की उससे हैसियत से आप खुद उसका कर सकते हैं कि इस इत्तेहाद की क्या सिचुएशन है।